नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज हेउछि माँ संतोषींकर दिन, शुक्रवार। आसंतो प्रथमे श्री संतोषी माता स्तुति शुणिबा, तापरे व्रत उपाख्यान करिबा। जयतु संतोषी मागो पादे नमस्कार, जयतु संतोषी मागो दीने कृपा कर, जयतु संतोषी मागो कल्याणकारिणी, जयतु संतोषी मागो त्रितापहारिणी। आतंक काल रे मागो तो नाम स्मरिले, महा विपत्ति माँ खंडी जाए भोले। आश्रित विपन्न जने करु तु उद्धार, तो पादे शरण गले नेउ सर्वभार। सजन निकटे माँ तू कृपार सागर, दुर्जन नेत्र रे अटु महाभयंकर। प्रसन्न बदनी माँ पात्र पड़ावासिनी, विद्या शक्ति प्रदायिनी, दारिद्र्य भंजनी। ब्रह्मा विष्णु महेशंकु तो गुण जाना, मुहिहीन मति किबा करिबी कलना। दिने थिला कैलास पुरे राखी बंधन, लक्ष दक्ष भातृद्वय गणेश नंदन। पितांको समीपे चली भासिले सतर, किए आम हस्ते राखी बांधिब पियर। पुत्रंक कटाळ शुणी पार्वती नंदन, मानस कन्या को तही करिले चिंतन। कन्या उभा हेला सेही स्थाने तत्क्षणे, बंधन करिला राखी भग्नि भातृ प्रेमे। आनंद होइण बेनी धन्य धन्य कले, पत्नी को जाई गणेश सकल बोइले। पुत्र द्वय चिते जेणु संतोष देला, संतोषी तुमर नाम शुण गो रहिला। चतुर्हस्ता अटु मागो अपूर्व मूरति, सुंदर सुचारु तुही बरा भयदात्री। एक हस्ते दिय खाद्य समस्त संताने, तुमे तो प्रकाशी अछ सर्वजीव प्राणे। खंडा अछि एक हाते अनेक त्रिशूल, भक्तर गुहारी शुणी दिय माता फल। अपूर्व सुंदर शोभे कुंडल तोहर, कंठ तटे शोभा पाए मणि मुक्ताहार। शुक्रवारे तुम व्रत करिले पालन, सर्व शुभ लाभ हुए ए सत्य वचन। जहा किछि मन बांछा करिले कमला, संतोषी दयारु ताहा पुरई बासना।
संपद पार जहा किछि मन मध्ये थाए अभिलाष दयामयी ता पूरण करई अवश्य। जय जय संतोषी मां गणेश जननी तब पाद पद्मे मागो करुछि दयिनी। दोषा दोष थिले मात मार्जन करिब अधम संताने सदा साहा होइथिब। एबे आसंतु गणेश सरस्वती और देवादेवी जनाण करिबा। जय जय गणनाथ गौरी नंदन जय जय विघ्नेश्वर विघ्न विनाशन। जय जय भगवती मागो वीणा पाणी जय जय दुर्गा मागो दुर्गति दारिणी। जय जय भोलानाथ भोला महेश्वर जय जय महाजोगी जोगी जोगेश्वर। जय जय श्रीराम सीतांको श्रीचरण जय जय राधा कृष्ण श्री राधारमण। जय जय जदुनाथ जशोदानंदन जय जय जगन्नाथ जगत वंदन। जय जय सर्वदेवा देवी जोगमाया जय जय दश दिग पालहु साहा। जय जय साधु संत गोमाता ब्राह्मण जय जय श्री गुरु श्री चरण शरण। जय जय निज ग्राम देवी चंपा देई जय जय माँ ग्राम देवी को नमः। जय जय सर्वदेव देवी को शरण जय जय माँ संतोषी माता को चरण। जय जय संतोषी माता को शुक्रवार व्रत दुस्साहसे लेखिबाकू बोलाइछि चित्त अज्ञान मुज्ञानहीन भक्त जानी नाही मम कंठे सर्वे बसी पद दिय कही। एबे आसंतु संतोषी माता कथा शुणिबा। शुण सुजने देई मन कन संतोषी माता पूजा विधान तांको पितांको नाम श्री गणेश माता रिद्धि सिद्धि मान प्रकाश मोती माणिक सोना धन धान्य सोना चांदी रतन परिपूर्ण सफल व्यवसायी परिवार दरिद्रता नाश पूर्ण भंडार केश कलह नास्ति सुख शांति पूर्ण सदन संतान संतति संतोषी माता को नाम उच्चारी विघ्न विनाशिनी कार्य सिद्धि करी माता श्रीपदे चित्त लगाई व्रत पाई कि जा चित्त बड़ई व्रत पालिब प्रति शुक्रवार स्नान शौचादि होई निजर
शुक्ल वस्त्र परिधान करिब ସେହି ଦିନ ଉପବାସ ରହିବ। ଗୁଡ଼ ଭିଜା ଚଣା ରଖିବ ହସ୍ତେ ଦୁବବ୍ରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୁଣିବ ଚିତ୍ତେ। ଜୟ ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମାଳତୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେଇକି ଶେଷେ ଗୁଡ଼ ଚଣା ନେଇ ଗାଇବି ଖୁଆଇବ ନିଜ ହସ୍ତେ ନେଇକି। ଶେଷେ ଗୁଡ଼ ଚଣା ନେଇ ଗାଇକି ଖୁଆଇବ ନିଜ ହସ୍ତେ ନେଇକି। କଳସରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ ଚଣାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିବ ସଭିଙ୍କୁ। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବ କଳସେ ସଜାଡ଼ିବ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ହରସେ। ଗୁଡ଼ ଚଣା ଭିଜା ସଂଖ୍ୟାନୁଯାୟୀ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଫଳାଦି ତହିଁ ନାନା ଜାତି ଫଳ ତୋଳି ଆଣିବ। ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବ ପଢ଼ାଇବ ବ୍ରତ ପୋଥି ଆଖ୍ୟାନ ଭକତିରେ ଶୁଣିବ ଦେଇ କାନ। ପୋଥି ପଢ଼ାଓ ଆଳତି ଶେଷରେ ରଖିଥିବା ଜଳକୁ କଳସୀରେ ଘର ଚାରିଆଡ଼ରେ ଛିଞ୍ଚାଇବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦେବ। ପିଲା ନଥିଲେ କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରୁ ଡାକି ଆଣିବ ସାଦରେ। ଖଟା ଦେବନି କାହାରି ପତରେ ଖଟା ପକାଇବ ନାହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ। ବ୍ରତ ପାଳୁଥିବା ମାତା ମାଉସୀ ଚିତେ ଚିନ୍ତିବ ସନ୍ତୋଷୀ ସନ୍ତୋଷୀ। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରତ ପାଳିବ। 16 ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ଉଯାପନ ବ୍ରତ ପାଳିବ ବୋଲେ। ଏପରି ଭାବେ କରିଲେ ବ୍ରତ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ହୁଏ ପ୍ରାପତ। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ନିର୍ଧନୀକୁ କରନ୍ତି ଧନବାନ। ଅପୁତ୍ରିକକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁପୁତ୍ର ଅଜ୍ଞାନୀକୁ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନବନ୍ତ। ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରି ଜାତି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେପରି। ଜୟ ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମାଳତୀ ପାଦ ତଳେ କଳ୍ପ ତରୁ ଧାଇକି। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ବ୍ରତ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଶୁଣ ମା ମାଉସୀ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳିବା ଉପବାସୀ। ସନ୍ତୋଷୀ ପଦରେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ଯେ ଶୁଣାଇ। ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତା କରନ୍ତି ଅପୁତ୍ରିକକୁ ସୁପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହେବ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସର୍ବପାତକ ହୁଏ ମୋଚନ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ ଧନବାନ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବ୍ରତ ପୂର୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମେ କହି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲା ବୟସ ହେବ 3 କୋଡ଼ି। 7 ଗୋଟି ଥିଲେ ତାର କୁମର ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଚୁର। ସାନ ପୁଅଟି ନିରୋଜଗାରିଆ କାମ ଧନ୍ଦାକୁ ବଡ଼ ଅଳସୁଆ। ନିଛନ୍ଦ ଆସେ ସାଧା ସିଧା ଅତି ତାର ଭାରି ଯାଅଟେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଭଲ ପାଏ ବୁଢ଼ୀ 6 ପୁଅକୁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ପରସଇ ତାହାଙ୍କୁ।
ପୁଅ ଖିଆ ପିଆ ଶେଷରେ ଯାହା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପଦରେ ସବୁ ଏକତ୍ର କରି ଅଇଁଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସାନ ପୁଅକୁ ମନ କଥା ମନେ ମନେ ରଖିଣ ଯାଇ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲେ ତକ୍ଷଣ ମାତା ଯାଉଛି ବିଦେଶକୁ ଯିବି ଆଉ ଏ ଘରେ କ୍ଷଣେ ନ ରହିବି। ସାନ କଥା ଶୁଣି ରାଗରେ ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ଯାଉନୁ କହିଲା ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଅଛି କହିଣ ବାହାରିଲା ଲୁଗାପଟା ଦିଟା ସଙ୍ଗେ ସେ ନେଲା ଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟେ ମିଳିଲା ସତେ ଗୁହାଳ ପୋଛୁଛି ଦେଖିଲା ଆଜି ଯାଉଅଛି ଦେଶ ବିଦେଶ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ହୋଇ ତୋଷ ରହିଥିବୁ ସହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଦରିଣ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଛି ଦିନାନ୍ତେ ଆସିବି ମୁଁ ଫେରି ରହ ଯେତେ ଦିନ କର୍ମ ଆଦରି ଶୁଣେ ସାନ ବୋହୂ ଶୋଇ ଅଧୀର ହୋଇ ସ୍ୱାମୀକୁ କହଇ ଉତ୍ତର ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ତେଣିକି ଯାଅ କିଛି ସଂକେତ ମୋତେ ଦେଇ ଯାଅ କେବଳ ମୁଦିଟି ଅଛି ମୋହର ନିଅ ରଖି ସାଇ ତିଣ ପାଖର କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଛି ଦିଅ ଚିହ୍ନଟ ନିଅ ମୋ ହାତ ଗୋବର ଚିହ୍ନଟ ଏତେ କହି ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଲା ପଣତରେ ପୋଛିଣ ଲୁହ ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ଚରଣ ସଦା କଳ୍ପତରୁ ମାଗେ ଶରଣ। ସାନ ପୁଅର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତେ ଶୁଣ ରେ ସୁଧୀର ସାନ ପୁଅ ହେଲା ଘରୁ ବାହାର ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲା ଏକ ଦେଶରେ ମିଳି ଏକ ସାହୁକାର ପାଖରେ ତାର ଦୋକାନରେ କଲା ଡାଲ ଚାଲିଲା ତାର ଦୋକାନରେ କଲା ଚାକିରି ସଉଦା ପତର କଲା ବିକିରି କିଣା ବିକାରେ ହେଲା ଧୁରନ୍ଧର ଦେଖି ଖୁସିରେ ଦିନେ ସାହୁକାର ଡାକି ଦୋକାନ ସିଦାର କଲା କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ବିତିଲା ଆଉ ଦିନେ ବସାଇଣ ପାଖର ବୋଲେ ଆଜ ଏ ଦୋକାନ ତୋହର ଦୋକାନ ଦେଇ ତୀର୍ଥେ ଚାଲିଗଲା ସେଦିନ ଦୋକାନ ତାର ହୋଇଲା ଧାନର ଯୋଗାର କଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲା ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାମୀ ବିରହେ ତେଣେ ତାରା ମଣି ଝୁଲି ଝୁରି ତନୁ କ୍ଷୀଣ ହେଲାଣି ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ତା ସିରି ଦେଖୁନାହିଁ ହିନସ୍ତା କରେ ଖଟାଇ ଖଟାଇ ଯା ମାନେ ମିଳି ସଦା ସର୍ବଦା ତୁଚ୍ଛା କଥାରେ ମାରୁଥାନ୍ତି ଖୁନ୍ଦା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାନ୍ତି କାଠ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବାସି ତୋରାଣୀ କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଭାତ ଲଙ୍କା ଲୁଣକୁ ନିଜେ ଖାଇବା ଅଇଁଠା ଭାତକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବାର ମନ ବାହୁନି ବାହୁନି କରେ ରୋଦନ କେଣିକି ଗଲ କେଣେ ଯେ ରହିଲ କିଛି ବାରତାଏ ଯାଏ ନ ଦେଲ କହେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହୁଛି
ତୁମ ଆସିବା ପଥକୁ ଚାହିଁଛି। ଦିନେ ବନେ ଯାଇଛ କାଠ ଆଣି, ପଥେ ଦେଖିଲା କେତେ କରମଣି। ପଚାରିଲା ଭଉଣୀ ତୁମେ ମାନେ, କିମ୍ପାଇଁ ବୁଲୁଛ ଘୋର କାନନେ। ରମଣୀଏ କହନ୍ତି ମା ସନ୍ତୋଷୀ, ଭୂତ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅଛୁ ମନାସି। ତେଣୁ ପୁଷ୍ପ କରୁଅଛୁ ଚୟନ, ପୂଜିବୁ ମାତା ସନ୍ତୋଷୀ ଚରଣ। ଭଉଣୀ ଏ ବ୍ରତ କଲେ କି ଭାଳ, ମିଳେ ଦୟା କରି କୁହ ସକଳ। ଏହି ବ୍ରତେ ଯେ ପାଳନ କରଇ, ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ଆସଇ। ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଧନବାନ ହେବ, ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇବ। ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତା କରନ୍ତି, କଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଭକତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତରେ ଚଳିଲା, ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲା। ଦେଖିଲା ଶୁଣିଲା ସେ ବ୍ରତ କଥା, ମାତାଙ୍କ ଚରଣୀ ରଖି ସେ ମଥା। ପୂଜା ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା, ବ୍ରତ ପାଳିବ ଚିତେ ମନାସିଲା। ମାତାଙ୍କ ଚରଣେ ରଖି ଚିତ୍ତକୁ, ବହନ ଚଳିଲା ନିଜ ଘରକୁ। ବାଟେ କାଠ ଗୋଛାକୁ ବିକି ଦେଲା, ବ୍ରତ ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତ କିଣିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରତ ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ଘର ନ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଚଳିଲା। ଉପବାସେ ରହି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ, ବ୍ରତ ପାଳିଲା ବିଧି ଯେ ମତରେ। କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇଲା ଦୁଃଖକୁ, ମାତାର ଖତ ଦୁଃଖିନୀ ଝିଅକୁ। ସ୍ୱାମୀ ତେଣେ ବିଦେଶରେ ରହିଲେ, ଶାଶୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେ ଦେଲେ। କୁଣ୍ଡା ମିଶା ଚାଉଳର ଭାତକୁ, ଯାହା ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଭଙ୍ଗା ସଢ଼େଇର ପିଇବା ପାଣି, ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ଶାଶୁ ଜାଣି ଶୁଣି। ସଦା ମୋ ହାତେ ବାସନ ମଜାନ୍ତି, କାଠ ଆଣିବାକୁ ବନେ ପଠାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଭାବେ ମାତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ବ୍ରତ ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା। ତାର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସନ୍ତୋଷୀ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆଶ୍ୱାସୀ। ତେଣେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚେତାଇ, ଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପକାଇ। ଧନ ଦେଖିଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଲୁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନ ପାଶୋରିଲୁ। ବଡ଼ ଯାତନା ଶାଶୁଠୁ ସହୁଛି, ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନେ କହିଗଲେ ମାତା ସତର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ହୋଇ କାତର। କିଛି ଧନ ଭାଷା ଦେଲା ପଠାଇ, ବ୍ୟବସାୟ କଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହି। ସଦା ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀପଦେ ମମତି, ରହୁ କଳ୍ପତରୁ କରେ ମିନତି। ଟଙ୍କା ଓ ଭାଷା ଆସିବା, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ସୁଜନ। ଏହା ପରେ ଯାହା ହେଲା ବିଧାନ, ଟଙ୍କା ଚିଠି ଯା ଶାଶୁ ଦେଖିଲେ, ମନେ ମନେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠରାଠରି ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ
କହନ୍ତି। କହି ଯାଆନ୍ତି ଝିଆରୀ ପୁତୁରା, ଏଣିକି ଖୁଡ଼ି କଥା ଦେନେ ଆରା। ଆଉ ସ୍ନେହ ଆମକୁ ନ କରିବ, ଖୁଡ଼ିର ତ ଆଦର କମିଯିବ। ଝିଆରୀ ପୁତୁରା କଥା ଶୁଣିଲା, ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହିଲା, ଟଙ୍କା ଚିଠିରୁ ମୋତେ କି ମିଳିବ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଊଣା ହୋଇବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚଳିଲା, ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲା। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ପୟରେ ପଡ଼ିଣ, ବଚନ କହି କରି ରୋଦନ। ଚାହିଁ ନଥିଲି ମା ଧନ ଦୌଲତ, ଲୋଡ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ସେଥିପ୍ରତି ମାତା ହୁଅ ପ୍ରସନ୍ନ, ସେପରି ହୋଇବ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ। ତାର ଭକତିରେ ମାତା ସନ୍ତୋଷୀ, ଶୂନ୍ୟରେ ରହି କହିଲେ ଆଶ୍ୱାସୀ। ଝିଅ ଜାତୁ ନ ହୋଇ ଅଥୟ, ଫେରି ଆସିବ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କ ବଚନ, ଅନ୍ଧ ପାଇଲା କି ସତେ ନୟନ। ମନ ଆନନ୍ଦେ ଗଲା ସଦନକୁ, ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ପତି ପଥକୁ। ତେଣେ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନେ ବିଚାରି, ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବ ତାହାର ଯେପରି। ସେହିପରି ସେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ, ରାତ୍ରେ ପୁଅକୁ ସପନେ କହିଲେ। କେତେ ଶୋଇଛ ସାଉକାର ପୁଅ, ଘର କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ଏଣେ ଧନ କରୁଅଛୁ ଅର୍ଜନ, ତେଣେ ଗୁହାଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କରେ ରୋଦନ। ବିଭା ହୋଇଛୁ ଯାର ହାତ ଧରି, ତାକୁ ମୁରୁଛି ରହିଛୁ କିପରି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ମୋ ବ୍ରତ ପାଳନ, କରି ଧରିଛି ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ। ଏବେ କିଛି ତୁ ନ ଭାଳିଛି ତର, ପାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚଳ ତୁ ଘର। ଭକ୍ତ କରେ ମୋ ନାମ ସୁମରିବୁ, ସକାଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିବୁ। ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇବ ବିକିରି, ବାକି ଧନ ମିଳିଯିବ ତୋହରି। ସବୁ ଧନ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାଟେ ଭେଟ ହୋଇବୁ। ସ୍ୱପ୍ନବାଣୀ ଶୁଣିଣ ସାନ ପୁଅ, ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣମୀ ହେଲା ଅଥୟ। ମାତା କହି ଯାଇଥିଲେ ଯେପରି, ଦୋକାନେ ବସିଲା ନାମ ସୁମରି। ଘିଅ ଦୀପ ଦୋକାନେ ଜଳାଇଲା, ବିକା କିଣାରେ ମନ ନିବେଶିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିଲା, ବାକି ଟଙ୍କା ସବୁ ଅସୁର କଲା। ସନ୍ତୋଷୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି, ଘର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାହାରି। ମାତା ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋ ବିନତି, ସଦା ରହୁ ତୋର ଚରଣ ମତି। କଳପତରୁ କହେ ଯୋଡ଼ି କର, ଚିତ୍ତ ରହୁ ମୋ ସନ୍ତୋଷୀ ପୟର। ସାନ ପୁଅ ଘରକୁ ଆଗମନ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ସୁଜନ। ତେଣେ ସାନ ବୋହୂଟି ପ୍ରତିଦିନ, ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳ କଟାଇ। ନୀତି କାଠ ପାଇଁ ବନେ ଚଳଇ,
फेरी मंदिरे करिला विश्राम साष्टांगे मातांको कला प्रणाम माता शून्य वचन कहती झियो तो स्वामी घर आसुछंती एही क्षणी तो संगे हेब भेट तिनि भाग कर आनिबा काठ मुंडे रखी थाए कगोछा काठ स्वामी सहित बाटे हेब भेट काठ देखी से करिब रोषेई खाई विश्राम करिब एठाई विश्राम परे जीव से घर को पछे चलिबु मुंडाई काठ को पाटी करी तू सासु को डाकिबु काठ गोछा को मुंडरू ओल्हाइबु सासु को मागिबु बगड़ा भात सड़ई रे मुंदे पानी दियो तो स्वामी देखो तोर एही नस्ता परेर कहिबी मु सबु व्यवस्था संतोषी माँ कहिले जे परी सान बहु सबु कला से परी सेही क्षणी ता स्वामी प्रवेशिला काठ देखिण रोषाई करिला रोषाई परे खिया पिया सारी विश्राम कला गामुछा को पारी विश्राम परे चलिला घर को सान बहु नेई काठ गोछा को जहा कहिथिले संतोषी माता सान बहु सेही परी कला तो पुओ सो चक्षुरे सबु देखिला न जानिला परी ता पचारिला मालो ए स्त्री टिकिए कहिबु मोर मनरु संचय दहिबु पुओ ए परा तोर निज बहु तार कथा तो पचार ना आउ तुही गला दिन होई पागली साही साही बुलुछि गली गली घरे करुनी काम धंदा किछि नकरी खाइबा बेले खाउछि तोते देखी तो एठारे आसिण सढ़ई रे पानी दिए मागिण सबु कथा जानी पुओ कहिला जहा हेबार थिला होई गला एबे अलगा घरे मु रहिबी अलगा रोषेई करी खाइबी पुओ कथारे माता राजी होई महानंदरे रहिले जाई पति पत्नी दुहे अलगा होई अन्य घर चाबी देला फिटाई सान बहु कामना पूर्ण हेला उद्यापन शुक्रवार इला पति पत्नी दुहे पूजा दरब मिली जोगाड़ करिण सरब आरंभी उद्यापन जे बारता उच्च स्वरे जय संतोषी माता कही 1.5 सुर पिला मानंको डाकी आनिला भोग खाइबाकू माता मानंकठो शिक्षा पाइण आसीथिले पिला राजी होइण खीरी पूरी चना साग खाइले शेषे खटा दियो बोली मागिले सान बहु खटा कथा शुणिला निज भाग्य को प्रमाद गणिला पिलांको कहिला सेही बुझाई ए पूजारे खटा खांती नाही समस्तंकु दक्षिणा टंका देला
ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା, ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଣ ଚଳିଲେ, ସର୍ବ ଖଟା କିଣି କରି ଖାଇଲେ। ମାତାମାନେ ଖଟା କଥା ବତାଇ ଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇ, ଏ ପୂଜାରେ ଯିଏ ଖଟା ଖାଆନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ଯେ କୋପ ହୁଅନ୍ତି। ଯାମାନଙ୍କ କପଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜାଣି ସାନ ବୋହୂ ହୋଇଲା ବଣା। ଦୟା ବହି ଘେନ ମାତା ପଣତି, ଶ୍ରୀପଦେ କଳ୍ପତରୁର ମିନତି। ମାତାଙ୍କ କୋପ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇଣ ଚିତ୍ତକୁ, ଖଟା ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରି ବ୍ରତକୁ। ମନ ଖୁସିରେ ପିଲେ ଚାଲିଗଲେ, ମାତାମାନଙ୍କୁ କହି ନ ରହିଲେ। ବ୍ରତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ମାତା ଦେଖିଣ, କୋପେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ତକ୍ଷଣ। ସାନ ପୁତ୍ର ପରେ କୋପ ହୋଇଲେ, ରାଜକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ଦେଖି ଭାଇ ଭାଉଜ ଖୁସି ହୋଇ, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ କୁହାକୁହି। ଚୋରି କରି ଧନ କାହୁଁ ଆଣିଲା, ରାଜାଙ୍କ ନଳରେ ପିଲା ପାଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ନଜରେ ପିଲା ପାଇଲା, କଲା କର୍ମ ଫଳ ପିଲା ବୁଝିବ। ରାଜା ଘରେ ଯାଇ ଘଣା ପେଲିବ, ଏହିପରି ଟାପରା କେତେ କଲେ। ସାନ ବୋହୂକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସାନ ବୋହୂ ଚଳିଲା, ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲା। ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ଚରଣେ ପଡ଼ି, ଅତି ଆକୁଳେ କହେ କର ଯୋଡ଼ି। ପ୍ରଥମରେ ମାତା ଦେଲୁ ହସାଇ, ଏବେ ଜରିଆରେ ଦେଲୁ ଭସାଇ। ଜାଣି ଶୁଣି ଅପରାଧ କରିନି, ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ମାଗୋ ଜନନୀ। ଶୂନ୍ୟ ଶୁଭିଲା ମାତାଙ୍କ ବଚନ, ଝିଅ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଲୁ ଅଜ୍ଞାନ। ମୋର ବ୍ରତ ଅହଙ୍କାରେ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ଜାଣି ଶୁଣି କଥାରେ ଭାସି ଗଲୁ। ଏହି ବାର ଦୋଷ କ୍ଷମା ଜନନୀ, ପୁନର୍ବାର ଏପରି ହୋଇବନି। ଆଉ ଥରେ କରିବି ଉଯାପନ, ଏବାର କର ଦୋଷ ମୋଚନ। ଝିଅ ଯାଅ ଚଳି ନିଜ ଘରକୁ, ବାଟରେ ଭେଟିବୁ ନିଜ ନାହାକୁ। ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ ଖୁସି ହୋଇଲା, ବାଟେ ଭେଟିଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା। ରାଜା ଧରି ନେଇଥିଲେ କିମ୍ପାଇଁ, ନାଥ ସତ କୁହ ମତେ ଫିଟାଇ। ପୁଣି ସାନ ବୋହୂ ବୋଲେ ବଚନ, ଅର୍ଜନ କଲେ ଯେ ଅନେକ ଧନ। ସେଇ ବାବଦରେ ଟିକସ ପାଇଁ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ ନେଲେ ଡକାଇ। ଜମା କରିଦେଲି ଆଜି ଟିକସ, ରାଜା ହୋଇଲେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ। କଥୋପକଥନ ହୋଇ ଫେରିଲେ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ କାଳ କାଟିଲେ। ବ୍ରତ ଉଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ମନ ବଳାଇ। ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, ଗୁଡ଼ ଚଣା ଆଦି କିଣି ଆଣିଲେ।
नाना जाति फूल आनिले तोली गंध चंदन घृत बळी जाली झुणा दीप आदि नानादि द्रव्य आयोजन करी आनिले सर्व भक्ति भावे शुद्ध चित्तरे रही उद्यापन व्रत पालिले सेही संतोषी माता व्रत उपाख्यान धीर चित्तरे शुणिले देई मन पूजा समापन परे बहन पति पत्नी दुहे आनंद मन जय माँ संतोषी संतोषी कही साष्टांगे प्रणमी उठिले तही प्रसाद सभिंकु बांटिण देले ब्राह्मण पिलांकु डाकी आनिले पुरी खीरी गुड़ चना बहन आनंद मन रे देले भोजन दक्षिणा रूपे फल आनी देले शेषरे प्रसाद निजे पाइले एपरी किछि दिन बीती गला तांक प्रति मातांक दया हेला सान बहु प्रति होई प्रसन्न कोळे सुपुत्र करिले प्रदान प्रफुल्लित हेला दुहिंक मन मातांक दयारु बढ़िला धन दया कर मात दया सागरी श्रीचरणे चित्त रहु मोहरी कर जोड़ी कल्पतरु कहई संतोषी माँ पादे ध्यान जनाई। संतोषी माता साना पुओ भाई भाउजों को परीक्षा और सभी को बर प्रदान शुण सुधी वृंद होइण चित एथु अंते जहा हेला चरित दिने माता मनरे विचारिले अति कुत्सित मूरति धरिले गुड़ सालु कालु करी मुहको सुंढ परी कले निज कानको देह को करी माछी भण भण बुढ़ा घरे प्रवेशिले जाइण सासु बुढ़ी जहु तांको देखिला भय नाती नातुणी को डाकिला देख डाहाणी की अबा जोगिणी आम घरे आसी पहुँचिलाणी धरी कंचा चबाइब काहाकू किपरि विदा करिब ताहाकू बुढ़ी मांकर बाणी की शुणी पिलांकर देह पीले ही पानी जा माने कबाटरे किलिणी देई सासु पाखे कले भाळेणी जड़ा बाटे सान बहु देखिला ठाकुराणी बोली चिन्हि पारिला क्षीर पियाउथिला ता पुओ छाड़ी ओलगी होइला मांकु रागे तम तम होइण बुढ़ी बोले पिलाटा को देलु कचाड़ी सान बहु सासु कहिले बाणी एत संतोषी माता ठाकुराणी आम घर को बीजे होइछंती चाल ताहांको करिबा प्रणति कही समस्त कबाट खोलिला सासु जामानंको से डाकिला स्वामी देढ़सुर पिला मानंको डाकी चिन्हाई संतोषी मातांको गले मातांको श्री चरणे पड़ी
सर्वे विनय कर पत्र जोड़ी अति कातरे करन्ति मिनती माताम्बे तो ज्ञान संतति अपराध क्षमा कर जननी पादे पड़ी सर्वे कले दयिनी सर्वदोष क्षमा कर आम्भर कही पड़ी गले माता पयर स्तुति वाक्य शुणी माता प्रसन्न बहन रे सभिंकु वरदान देई अंतर्ध्यान माता होइले भक्त मानक अंतरे रहिले शुणी सर्वे उठिले होई खुशी मुखे जय संतोषी जे संतोषी पुणी सर्वे उच्च स्वरे उच्चारिले संतोषी व्रत मने मनासिले पुणी सर्वे उच्च स्वरे उच्चारिले संतोषी व्रत मने मनासिले व्रत संतोषी कथा समापन हेल सरवे होई तो समन सर्वे पूजा प्रसाद को पाइण हरि बोल हुल होली देण चित्त रखी माँ संतोषी पदरे गृहे चलिले मन आनंदरे नहीं तो पादे माँ तम भकती तो महिमा बनेबा काहि शक्ति तोरी करुणा किंचिते प्रकाश हेबारु बोलिला मोर मानस गद्य को पद्य आकारे बखाणी गली भाव भक्ति को न जानी मात्र एतिकी चरणे दयिनी माठ अपराध घेन जननी। एबे आसंतो अन्नपूर्णा मातांक व्रत उपाख्यान शुणिबा। मन कन देई सुजने शुण देण चित्त अन्नपूर्णा व्रत पूर्व कथा पूर्व चरित धनंजय नामे ब्राह्मण अटे काशी निवासी सुलक्षणा नामे ताहार पतिव्रता प्रेयसी मन मिलाई दुई प्राणी बिताउथांती दिन दुखित मनटी केवल अभाव थिला धन निर्धन बोलिण मनरे सुख नथिला तार दिने सुलक्षणी स्वामी को बसाइण पाखर किछि उपाय न करिले धन आसीब काहू नई बाली सरी जीवटी बसिण खाऊ खाऊ सुलक्षणा कथा स्वामीर मन को पाई गला शिवं को प्रसन्न करिबा पूजारे से बसिला भोदेव पूजा मंत्र पाठ मते आसई नाही जे पर्यंत प्रश्न नहिछि जल छुईबी नाही 3 दिन जल न छुई उपवासे रहिला काशी विश्वनाथ आनंद टळमळ होइला अन्नपूर्णा अन्नपूर्णाता कानरे 3 बार कही भोलानाथ चलिले तहु कैलासपुर धनंजय महाचिंतारे पड़िले से थर के कहिला अन्नपूर्णाम कर्णरे 3 बार मंदिर रे थिबा ब्राह्मणी मानंकु पचारिला शुणी धनंजय चलिला सुलक्षणा निकट समस्त फिटाई तागे कही गला प्रकट सुलक्षणा कहे स्वामी हे
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଯିଏ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେବେ ସମଜାଇ। ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ହୋଇ ବିନୟ। ପୂର୍ବ ପରି ଯାଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ଧନଞ୍ଜୟ। ଶୂନ୍ୟରେ ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ଶୁଣ ତୁ ଧନଞ୍ଜୟ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ମରି ହୃଦୟେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଅ। ଭାଗ୍ୟ ଫେରି ଯିବ ତୋହରି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇବ। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ପୂର୍ବକୁ ଯାତ୍ରା କଲା ଆରମ୍ଭ। ପଥେ ଫଳ ମୂଳ ଖାଇଣ ଝରଣା ଜଳ ପିଇ। କେତେ ଦିନେ ଯାଇ ମିଳିଲା ଏକ ଦେଶରେ ଯାଇ। ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମନରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାହାରି। ଦେଖିଲା ତା କୂଳେ କେତେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପସରୀ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତା ବୋଲିଣ କରୁଥିଲେ ଭଜନ। ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଯେ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରତ ସେଦିନ ବୋଲି ଯୋଗ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଶବ୍ଦକୁ ଧନଞ୍ଜୟ ଖୋଜୁଛି। ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବିନୟ ପଚାରିଲା ଦେବୀ ମାନେ ବସି ଏଠାରେ କିସ କରୁଛ ଭଲା। ଅପସରୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବେ ହୋଇ ଏକତ୍ର। ଏ ବ୍ରତ କରିଲେ କି ଫଳ ମିଳେ କୁହ ଫିଟାଇ। କିପରି ଏ ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି ମୋତେ ଦିଅ ବତାଇ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବ୍ରତ କରିଲେ ଉପବାସ ରହିବ। 21 ଗଣ୍ଠି ବରତ ସୂତାରେ ପକାଇବ। ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଘୃତ ଦୀପ ଭୋଗ ଆଦି ସଜାଡ଼ି ରଖି ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ବସିବ ଭକ୍ତିରେ କର ଯୋଡ଼ି। ବ୍ରତ ପୋଥିକୁ ଏହିପରି ପଢ଼ିବ ଶ୍ରୋତାଗଣ। ଶ୍ରୋତା ନ ମିଳିଲେ ଶିପଳି ବୃକ୍ଷ ତହିଁ ରକ୍ଷିଣ। ଘୃତକୁ ମାରି ଗଛ କିମ୍ପା ମା ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ। ପ୍ରବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କିମ୍ପା ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଶୁଣାଇ ଶୁଣିବ ଏ ବ୍ରତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ରହି। ରାଗ ଅହଙ୍କାର ବର୍ଜିଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ତହିଁ। ଏହିପରି ବ୍ରତ ହୁଅଇ ଯିଏ କରଇ ବ୍ରତ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତା ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତ। ରୋଗୀ ଥିଲେ ହୁଏ ଆରୋଗ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପାଏ ନୟନ। ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ପ୍ରାପତ ହୁଏ ତାକୁ ନନ୍ଦନ। ନିର୍ଧନକୁ ମାତ ଦିଅନ୍ତି ଧନ ରତ୍ନ ବହୁତ। ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ସେ ପାଆନ୍ତି ବାସନା ଯେ ଯେମନ୍ତ। ଏ ବ୍ରତ ପାଳିବା ପାଇଁକି ଯେବେ ବଳିଛି ମନ। ନିୟ ବ୍ରତ ସୂତ୍ର ଆମଠୁ ବ୍ରତ କର ପାଳନ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା। ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ଦେଲା। 21 କୋଟି ପର୍ବତ ଦେଖିଲା ବିସ୍ମୟରେ। ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ। ସିଡ଼ି ପରେ ଉଠି ଦେଖିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ। ବିରାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପିନ୍ଧି ପାଟ ବସନ। ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିବ ଶଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି କାମନା। ଥାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଅନ୍ତି ଜନନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନେ ଚାମର ପକାଉଛନ୍ତି ରହି। ଭକ୍ତଗଣେ ମିଳି ପହରା ଦେଉଅଛନ୍ତି ତହିଁ। ଧନଞ୍ଜୟ ଯାଇ ବେଗରେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପଦେ
ପଡ଼ିଗଲା ଲମ୍ବ ହୋଇଣ ତାର ମନ ଆନନ୍ଦେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତା ଜାଣିଲେ ତାର ମନ ବାସନା। ଉଠ ଧନଞ୍ଜୟ ତୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି କାମନା। ଏତେ କହି ତାର ଜିହ୍ୱାରେ ଲେଖିଲେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତିଲୋମ ମୂଳ ତାହାର ବିଦ୍ୟା ଯେ ପ୍ରକଟିତ। ନୟନ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଅଛି ସେ କାଶୀ। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆସି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଗଲା ସେ ତାର ନିଜ ସଦନ। ସୁଲକ୍ଷଣା ଆଗେ ସମସ୍ତ କଥା ଫେରି ବସିଲା। ଅଚଳ ଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଇଲା। ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟି ତାହାର ହୋଇଛି କୋଠା ଘର। ମିଳିଗଲେ ଆସି ଅନେକ ସଖା ଓ ସହକାର। ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କହନ୍ତି ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ କି ହୋଇବ ଯେବେ କୋଳରେ ଯାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ମିଳିମିଶି ସର୍ବେ କରିଲେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ। ତେବେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖିବ କର ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଲା। ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ଅନେକ ଦିନ ଗଲା। ସପତଣୀ କ୍ଲେଶ ମାନଙ୍କୁ ସୁଲକ୍ଷଣା ନ ଆଣେ। ମନକୁ ନିବେଶ ଥାଏ ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଚରଣେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ସେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ସୁଲକ୍ଷଣା କହେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହେଲା ବ୍ରତ ଦିବସ। ଯାହାଙ୍କ ପୂଜା ବ୍ରତ ଫଳେ ଏତେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ। ମିଳିଲା ସେ ବ୍ରତ ପାଳିବା ଚାଲ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ। ସୁଲକ୍ଷଣା ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ଧନଞ୍ଜୟ ଯେ ଖୁସି। ନିଷ୍ଠା ଭାବେ ପତି ପତ୍ନୀ ଯେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପୂଜା। ଦେଶେ ନୂଆ ବୋହୂ ଜାଣିଣ ଜଣାଇଲା କଲିଜା। 3 ଦିନ ବାକି ରହିଛି ବ୍ରତ ଉଦଯାପନ। ମହାକୋପରେ ନୂଆ ବୋହୂ ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ମିଳିଣ। ସୁଲୋଚନା ସାଥେ ଝଗଡ଼ା କରି ଧନଞ୍ଜୟକୁ ଧରି ନେଇ ଗଲା ଅମାନ୍ୟ କରି ପୂଜା ବ୍ରତକୁ। କାଢ଼ି ନେଲା ସ୍ୱାମୀ ହାତରୁ ବ୍ରତ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର। ରାଗରେ ନିଆଁରେ ପକାଇ ସେହି ବ୍ରତ ଦେଲା ତ। ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କୋପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଲେ। କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଧନଞ୍ଜୟର ଭବନ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଧନ ରତ୍ନ ଆଦି ସମସ୍ତ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଲା। ତକ୍ଷଣେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ଧନଞ୍ଜୟ ହୋଇଲା। ନବବିଭାତାର ବୋହୂଟି ଗଲା ବାପ ଘରକୁ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହିଣ ଚାଲିଗଲା ମନକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ପତିବ୍ରତା ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଶ ଯାଇ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ମନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଅଲୌକିକ ଅଟେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମହିମା। କେ ବର୍ଣ୍ଣିବ ମୁଖେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମାର ମହିମା। କାହିଁ କାହିଁ ସୁପୁତ୍ରକୁ ପୁତ ଯାଏ ହୋଇ। ମାତାକୁ ମାତା ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ। ପୁନରାୟ ଆରାଧନା ବୋଲି ମଥାକୁ ନୁଆଇଁ। ମାଛେ ଉଣ୍ଡ ପିଲା ପରି ହୋଇ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ମାତାଙ୍କ ଚରଣେ ମଥା ପିଟିଲେ ସେ କ୍ଷଣି। ପୁଣି ସେହି ସରୋବରେ ଶିଢ଼ି ପ୍ରକଟିତ। ଧନଞ୍ଜୟ ପାଇ ହେଲା ପୂର୍ବ ହେବ ମତ। ଶିଢ଼ିରୁ ଫୁଲ ପରିବା ସେ ଧନଞ୍ଜୟକୁ
ଟେକି ନେଲେ ମାତା ଆସି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ମାତାଙ୍କ ବାରଣ ମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଧନଞ୍ଜୟ କହେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟ ହୋଇ, ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା ମାତା ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ। ବୋଲ ଏହାକୁ ମିଳି ଦୁହେଁ ପୂଜା କର, ପୂର୍ବ ପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତୋର ଘର। ସୁଲକ୍ଷଣା ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ହୋଇଛି ପ୍ରସନ୍ନ, ମୋ କୃପାରେ ତୋ କୋଳରେ ହୋଇବ ସନ୍ତାନ। ଧନଞ୍ଜୟ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ, ପୂର୍ବ ପରି ଦେଖେ କାଶୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣମୀ ଆସିଲା ସେ ଫେରି, ଜଳି ଯାଇଥିବା ଘର ଦେଖେ ପୂର୍ବ ପରି। ସେ ପରି ଆନନ୍ଦେ ଥିଲା, ସେ ପରି ରହିଲା। ସୁଲକ୍ଷଣା ଗର୍ଭୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନମିଲା। ଦୁହେଁ ମିଳି ଉଯାପନ ବ୍ରତ ସମାପତ କଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖି ହୋଇଲେ ବିସ୍ମିତ। କ୍ରମେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଣ କଲେ, ଯାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୋଇଲା ପୂରଣ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, କହିଣ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ କରିଲେ ସ୍ଥାପନ। ଜୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଣ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ, ମନ୍ଦିରେ ଧନଞ୍ଜୟକୁ କଲେ ପୁରୋହିତ। ମନ୍ଦିର ନିକଟେ ଏକ ପ୍ରସାଦ ତୋଳିଲେ, ଧନଞ୍ଜୟକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ରଖାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ତାହାର ବାପ ଘରେ ଥିଲା, ଡକାୟତଙ୍କ ଦାଉରେ ସବୁ ଚୋରି କଲା। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ, ସୁଲକ୍ଷଣା ପାଇଲା ଖବର। ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଣ ଦେଲା, ଘରେ ସେ ବସିଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତା ଧନଞ୍ଜୟର ଭଣ୍ଡାର, ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ସେପରି ସଭିଙ୍କର। ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ପଦେ ମୋର ଅଳି, ଦିଅ ସର୍ବେ ହରି ବୋଲ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି। ଯେହୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରତ କରି କରାଇବ, ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ପାଇବ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗାଥା ହୋଇଲା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଣ ଗୃହେ କରିଲେ ଗମନ। ଭକ୍ତିହୀନ ଅଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଅଟଇ ମୂଢ଼ମତି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାତା ପାଦେ ମାଠର